شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے تمام خدمت گزار بھائیوں کی خدمت میں سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اصل زندگی کا بھید۔ آج اس دور میں کوشش کی جا رہی ہے کہ بغیر بیج کے پھل تیار کیے جائیں، ٹہنی سے پودے تیار کیے جائیں، پھلدار شاخ کو طاقتور ٹہنی کے ساتھ پیوند کیا جائے تاکہ صحت مند تر و تازہ پھل حاصل ہو۔ یسوع ناصری نے بیج کی مثال دی کیونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا بھید ہے، زندگی کا راز ہے، بقا کی تصویر پہچانی جاتی ہے، خدا کا بڑا معجزہ اور ایک خوبصورت تخلیق کا کام ہے کہ ایک نقطے کے برابر بیج ہے اور اس کے اندر تقریباً 30، 35، 40 فٹ اونچا درخت چھپا ہوا ہے۔ اس کی لکڑی ہے، اس کے پتے ہیں، اس کا تنا ہے، اس کے پھول ہیں، اس کے پھل ہیں، اس کی خوشبو ہے، اور وہ خاموشی کے ساتھ ایک نقطے کے برابر بیج وقت کا انتظار کرتا ہے کہ کب زمین زرخیز مٹی مل جائے اور وہ اپنے رب، اپنے خالق کی کرامات دکھا سکے جو اس نے اس نقطہ برابر بیج کے اندر رکھ چھوڑی۔ اب اس بات پر غور کرنا بڑا اہم ہے۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اصل زندگی کا بھید، کہ دراصل زندگی ہے کیا؟ زندگی یہ نہیں کہ ایک وقت میں آپ اپنا آپ جی لیں، اپنے دور یا اپنے وقت کا آپ پورا جاہو جلال دکھائیں۔ یہ زندگی کا اصل نہیں ہے۔ زندگی کا اصل ہے آپ کا بقا۔ اب مخالف خدا جو ہیں، جو مخالف خالق ہیں، وہ اس مہم کے زور میں دن رات مصروف عمل ہیں کہ بیج مار دیا جائے، کیونکہ جو بھی پھل لگتا ہے اس کے اندر جو بیج ہے وہ اس کے رس سے، اس کے گودے سے، اس طرح سے وہ طاقت لے لیتا ہے کہ آدھا گودا یا آدھا جو رس ہے جو کھایا جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے، اور آدھا اس کے اندر کی گٹھلی یا اندر کا بیج وہ اپنے اندر اس کو چوس لیتا ہے، اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، اپنے اندر اس کو پرزرو کر لیتا ہے، اور وہ اندر ہی اندر بیٹھا رہتا ہے۔ اور جو مخالف خدا ہیں، جو آنے والے دنوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ بغیر بیج کے پھل بنائے جائیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پروفٹ مل جائے، زیادہ منافع ہو، ان پھلوں سے زیادہ جوس نکلے، زیادہ ان کا گودا ہو، اور وہ زیادہ ٹیسٹی ہو جائے۔ اسی طرح سے نام نہاد پاسبان بھی بیج دار پیغام سے اجتناب کر رہے ہیں،
क्योंकि जो बीजदार फल है, जो बीजदार पैगाम है, उसके अंदर सख्ती होती है। वो थोड़ा सा फर्क होता है। बीज जो है वो बेशक्ल होता है और वो काबिले हजम नहीं, वो जल्दी से आसानी से हजम नहीं लोग कर सकते और उगने के लिए वक्त दरकार होता है। कौन इतना ज़्यादा इंतज़ार करे कब पौधा बीज को तोड़े और अपने आप की हस्ती ख़त्म करे और पत्ते आ जाएं, फल फूल लग जाएं। ये कौन करेगा? हर कोई ये चाहता है कि आज के लिए जो मेरा आज है वो अच्छा हो जाए। आज के लिए मुझे कलीसिया को जिस तरह से भी इस्तेमाल करना है, जिस तरह से भी इस दरख्त को इस्तेमाल करना है, जिस तरह से भी आप देखिए अपने दाएं बाएं भैंसों को, गायों को वो इंजेक्शन दे रहे हैं ताकि उनसे ज़्यादा दूध लिया जाए। भले भैंस के थन जो हैं या जो गाय के थन हैं उनके अंदर पस आ जाए, उनके अंदर जहर आ जाए, उनका दूध खराब हो जाए, परवाह नहीं, उन्हें ज़्यादा दूध चाहिए। दरख्तों को इस तरह से केमिकल, इस तरह की खाद डालते हैं ताकि उस पर ज़्यादा फल लगे और जो फल लगे उसके अंदर गुठली ना हो, उसके अंदर बीज ना हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा प्रॉफिट हासिल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने लिए इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह से कलीसियाओं में जो नाम नहाद पास्टर हैं, जो पासबान हैं, जो माली हैं, वो पानी देने की बजाय उनको इस तरह से प्रॉस्पेरिटी का मैसेज देते हैं, इस तरह से उनको ज्यादा खुशहाली का मैसेज देते हैं कि बस सब ठीक हो जाएगा, परवाह ना करो। और ये जो इस तरह से है कि वो आर्टिफिशियल तरीका इस्तेमाल करते हैं, कभी चावल, कभी पुलाव, कभी नान, कभी कुछ लोगों को खिला रहे हैं ताकि लोग बढ़ जाएं। जैसे खाद डाल के पौधों को, फसलों को बढ़ाया जाता है, जैसे इंजेक्शन लगा के गायों से, भैंसों से दूध ज्यादा लिया जाता है, इसी तरह से वो कलीसियाओं में इस तरह की पखंडबाजियां कर के गाड़ियां दे के, आओ जी हम वहां से ले आए, किराए पे लोगों को लेके आ रहे हैं, उनको हायर किया जाता है ताकि गैदरिंग हो और दिखावा इस तरह से हो, बड़े बड़े इज्तिमा करवाए जाएं, उनको दिखाया जाए जो देखना चाहते हैं। ये सब कुछ जो है ये आखिरी दौर की निशानियां हैं। ना पौधों में, फसलों में पायदारी है, ना जानवरों के दूध में वो ताकत है, वो कैल्शियम है, और ना ही उस कलीसिया में, मुकद्दसीन में वो गहराई है, वो गहरी जड़ें हैं। उनको इस तरह से बयान किया जाता है, इस तरह से उनको अपग्रेड किया जाता है, उनको इस तरह से उठाया जाता है कि बस सब कुछ ठीक है, जबकि ऐसा नहीं। ये सब कुछ आखिर ज़माने की निशानियां हैं, बर्बादी की तरफ कदम ब कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। दुनिया में जंगो जदल होने वाले हैं, मुकद्दसीन पर मुसीबतें आने वाली हैं। अब अगर कलीसिया के अंदर बीज खत्म हो गया, इल्म दोस्त लोग खत्म हो गए, तो कैसे तरक्की होगी, कैसे बकिया होगा? कलामे मुकद्दस का बीज अपने अंदर अगर कसरत से कोई जखीरा नहीं कर रहा, पास्टर साहबान से इल्मुल आखिरत के बारे में सवाल नहीं किए जाते, आमदे सानी के बारे में नहीं पूछा जाता, ईमान की बुनियाद के बारे में कलीसिया में एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत, बहसो तकरार नहीं किए जाते, महफिलें नहीं जमाई जाती। मुकद्दस महफिल होनी चाहिए,
बैठें, चाय पिएं, एक दूसरे के साथ बात करें और कलीसिया के अंदर एक दूसरे की कुर्बत नहीं है, तो किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा? मुकद्दसीन यस्सु नासरी के बकौल दरख्त की डालियां हैं और यस्सु खुद दरख्त हैं, और ऐसा दरख्त है जिसका साया अब पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी जड़ें गहरी रखें, ताकि किसी तरह का भी तूफान आए, जलजला आए, या कोई इस तरह से कोई इम्तिहान, ईमान का इम्तिहान आए, तो आप गिर ना जाएं। अपने अंदर का बीज जो है उसको इतना ज्यादा सेहतमंद बना लें कि जैसे ही कोई ऐसा माहौल हो तो आपके अंदर से जड़ें निकलें, आपके अंदर से इस तरह से गवाही निकले, क्योंकि जो मसीह पर ईमान रखता है वो अपने अंदर गवाही रखता है। अच्छे अमाल के फल पैदा करें, अच्छे इखलाक के फूल नुमाया करें। मैंने कई एक खादमों को, मनादों को कलाम सुनाते सुना है, इतने बद इखलाक, बेबाक, बेशर्मी के लबो लहजे से मुखातब होते हैं कि ऐसे लगता है कि उन्हें कोई शर्म नहीं आ रही। इस तरह से वो कलीसिया के लोगों को डांटते हैं, कलीसिया के लोगों पर हाकमियत जताते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि वो कोई किसी गोट के वडेरे हैं, कोई नवाब हैं, कोई बड़े कंपनी के मालिक हैं, और वो अपनी लेबर पर, अपने वर्करों पर धौंस जमा रहे। उनकी किस तरह से जड़ें कलाम में बढ़ेंगी अगर आपका इस तरह से रवैया हो? उनको दुआ और रोजे की खुराक दें, बद इखलाकी से कलीसिया के साथ पेश ना आए, उनको इस तरह का पानी ना डालें जिसमें केमिकल मिला है, जिनके पत्ते मुरझा जाएं। कलीसिया के लोग जब चर्च आते हैं तो वो इस गरज से नहीं आते कि उनको वो ऐसा लगे जैसे वो एक डिक्टेटर के सामने बैठे हैं, आगे उनके हिटलर खड़ा है और वो अपनी पावर दिखा रहा है, अपनी धौंस जमा रहा है। वो कलामे खुदा पेश करते हैं जैसे कि कोई मजमा लगाने वाले हैं। वो कलामे खुदा इस तरह से पेश करते हैं जैसे कि वो कोई बहुत बड़ी बला है और लोग उनके सामने बुद्धू बैठे हुए हैं। वो एक कैसे चरवाहे हैं, वो भेड़ों के चरवाहे कम और कसाई ज्यादा लगते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, इस बात को महलूजे खातर रखें, अपने अपने बीज की परवाह करें, क्योंकि बीज आपकी बका है, बीज आपकी जिंदगी है, बीज आपकी गवाही है, बीज आपका असर है। अपने असर को ना मरने दें, अपने असर को अपने अंदर कायम रखें। देखिए कि जो मूसा था उसने एक ऐसा अच्छा बीज तैयार किया अपने हाथ के नीचे, जिसने कौम बनी इसराइल की रहनुमाई की। यस्सु ने इस तरह के अपने साथ पौधे तैयार किए। उसने कहा, मैं हकीकी दरख्त हूं, हकीकी दरख्त, जिसके अंदर से और दरख्त पैदा होते हैं। ये नहीं कि अपना दौर आप पूरा कर जाएं और समझे कि बस एक छोटा सा बाल पॉइंट के नुक्ते के बराबर बीज होता है। यीशु मसीह ने खुद भी एक मिसाल दी राई के बीज के, जो जब वो उगता है तो बड़ा दरख्त बन जाता है। आप टाली का बीज देख लें, आप अंबलदास का बीज देख लें, आप सुंबल का बीज देख लें। हवा में उड़ जाता है, पता भी नहीं चलता, लेकिन उसके अंदर जो दरख्त है वो तकरीबन 90 या 100 फुट बुलंदी का होता है, और उसका जो तना है
وہ تقریباً اس کا ریڈیس جو ہے اگر آپ اس کو ناپیں تو 10 فٹ 12 فٹ کئیوں کا 20 فٹ تک ریڈیس ہے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ جو لوگ بیج کے خلاف ہیں وہ گویا کہ خدا کے خلاف ہیں، تاکہ خدا کے اس کرامات کو، اس معجزے کو، اس سیکرٹ کو انسان سمجھ نہ سکے، جان نہ سکے کہ ایک چھوٹے سے بیج میں یہ 120 یا 130 فٹ اونچا درخت کیسے بیچ میں فٹ کیا گیا ہے، کیسے اس کے پھول اس میں ہیں، کس طرح سے پتے ہیں، کس طرح سے کانٹے ہیں، کس طرح سے گوند ہے، کس طرح سے آگے اس کی خوشبو ہے۔ یہ سب کچھ ایک بیج معجزہ ہے، خدا کی کرامات کا ایک ثبوت ہے، ایک مقدس کے اندر اس کے ایمان کا بیج ہے جو گواہی دیتا ہے۔ جب وہ کسی کے ساتھ اپنی گواہی شیئر کرتا ہے، پیور گواہی، تو اس گواہی کے اندر سے اس طرح کی جڑیں نکلتی ہیں کہ لوگ مسیح کو جان کر اس کی قربت میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اخلاق کا پانی، اپنی محبت کی خوشبو، قربت، نزدیکی اس طرح سے بنائیں کہ لوگ آپ کے قریب آئیں، آپ کا بیج پتیاں نکالے، جڑیں ہوں، قدآور درخت بن جائے، نہ کہ لوگ عبادت پہ آئیں اور مایوس ہو کر جائیں، ڈرتے رہیں، سہمے رہیں، اپنی دھونس نہ جمائیں۔ آپ اپنی ایجوکیشن کو دیکھیں۔ جب آپ بد اخلاقی کے ساتھ کلام پیش کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کم علم لوگ ہیں، آپ کی صحیح سٹڈی نہیں ہے، آپ صرف روب کر کے، دباؤ ڈال کے لوگوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، جہاں پر سخت بولنا ہے بولیں کلام کی روح سے، نہ کہ لوگوں کو۔ ایک میں نے خادم کو سنا، وہ اس طرح سے ڈانٹ رہا تھا، میں تمہارا گلا دبا دوں گا، نہیں تو بولو، ہیلولیہ بولو، نعرہ لگاؤ۔ بھائی تیری کیا حیثیت ہے؟ تو انہی کے چندوں پہ تو پل رہا ہے، انہی کے ہدیے نذرانے سے تیرا گزر و بسر ہو رہا ہے، تو تیرا روب کس طرح سے ہے؟ تو خدا کا خادم ہے یا کوئی وڈیرا ہے، چودھری ہے؟ تو کون ہے؟ کہاں پر مسیح نے اس طرح سے کیا؟ وہ تو چرواہے کی طرح نرمی سے چلتا رہا۔ اگر سخت بات کی تو کسی کو شخصی طور پر نہیں کی، بلکہ اس کو تعلیمی طور پر کیا۔ تو اس لیے اپنے طور طریقے کو سمجھیں اور جو بیج ہے اس کی حفاظت کریں اور تعلیم دیں خدا کے سچے کلام کی، صرف داعیہ کی اور چندوں پر نہیں۔ جب شریعت کی بات آئے تو وہ کہہ دیتے ہیں موسیٰ کی ہے، اور جب داعیہ کی بات ہے تو وہ کون سی نئے عہد نامے کی تعلیم ہے؟ وہ بھی تو پرانے عہد نامے کی ہے۔ تو داعیہ والے حوالے آپ کو پرانے عہد نامے سے بڑے اچھے لگتے ہیں، یہودیوں کی وہ تعلیم بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن جہاں پر بات آ جائے شریعت کو ماننے کی تو کہہ دیتے ہیں ہم فضل کے نیچے ہیں، ہم پر اب شریعت کا کوئی اثر نہیں، ہم شریعت کے انڈر نہیں۔ اس لیے دو رنگی زندگی نہ گزاریں۔ خدا ایک ہی خدا ہے جو عدن سے لے کے آج تک یکساں خدا ہے، نہ اس کا کوئی پرانا عہد تھا نہ اس کا نیا عہد ہے۔ یہ انسانوں نے بنائے ہیں، یہ مذہبوں نے بنائے ہیں، یہ گروپوں نے کیا ہے، یہ ڈینومینیشن نے کیا ہے، یہ اینگلیکن آ گئے، یہ میتھوڈسٹ آ گئے، یہ مسیانک آ گئے، اور یہ جیوش ٹرائب کے بن گئے۔ تو اس طرح سے خدا کو پسند نہیں۔ خدا ایک ہے اور وہ ہمیشہ ایک ہے، اس کا کفارہ ایک ہے، اس کا کلام ایک ہے، اس کا ایمان ایک ہے، اس کا بیٹا ایک ہے۔ گاڈ بلیس یو۔